میں جتنی دیر سویا ندی نالوں کنووں اور سرائیوں کے خواب دیکھتا رہا، لیکن جب 2 گھنٹے بعد پیاس اور گرمی کے مارے آنکھ کھلی تو ہر طرف وہی سنسان اور لقودق میدان نظر آیا۔ امبوپا سچ کہتا تھا، اس جگہ پانی کے بغیر زندہ رہنا محال تھا۔ حالت یہ تھی کہ خشکی سے میرے ہاتھ پاؤں ایک مال کی طرح کھردرے ہو گئے تھے اور ہونٹ اور پپوٹے چپک گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر تھی۔ ہم نے چھاگلیں الٹ پلٹ کر دیکھی، ان میں پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ سر ہنری نے کہا، اگر پانی نہ ملا تو ہم سب مر جائیں گے۔ میں نے کہا، رومیرو کے نقشے کے مطابق تو پانی کہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے، لیکن میری بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ دراصل رومیرو کے نقشے پر کسی کو اعتبار نہ تھا۔ اتنے میں دور مشرق میں سورج کے کچھ آثار نمودار ہوئے۔ ہم بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ دوگل اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ یکایک اس نے ایک جگہ رک کر نعرہ لگایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہم سب کیا ہے کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ پاس جا کر دیکھا تو ریت پر ہرن کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دوگل کی طرف دیکھا تو وہ بولا، آپ شاید بھول گئے ہیں، یہ ہرن پانی سے زیادہ دور نہیں جاتا۔ یہ سچ تھا اور اس بات سے ہمارا حوصلہ بڑھ گیا۔ اتنے میں دوگل نے کئی بار زور زور سے سانس لی، جیسے کچھ سونگ رہا ہو، پھر بولا، مجھے پانی کی باس آ رہی ہے۔ افریقہ کے باشندوں کی سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور وہ کبھی غلطی نہیں کرتے۔ ابھی ہم اس بارے میں غور کر ہی رہے تھے کہ پانی کدھر ہے کہ سورج نکل آیا۔ روشنی پھیلتے ہی ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پیاس بھی بھول گئے۔ مشکل سے 40 میل دور سلیمانی پہاڑوں کی 2 سب سے نمایاں برف پوش چوٹیاں جو گنبد نما شکل کی تھی دھوپ میں جگمگا رہی تھیں۔ ان کے دائیں بائیں سینکڑوں میل تک پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ دونوں چوٹیاں تقریباً 15,000 فٹ بلند ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی 10-12 میل دور ہیں۔ ان کے درمیان ایک بہت اونچا درہ تھا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے دائیں بائیں بہت اونچے اونچے گول گنبد کھڑے ہیں اور ان کے درمیان میں سے راستہ بل کھاتا جا رہا ہے۔ میرے پاس اس منظر کی ہیبت اور شان بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ کچھ دیر یہ پہاڑ ہمیں صاف صاف نظر آتے رہے، پھر دھند اور بادلوں میں چھپ گئے۔ ان کے اوجھل ہوتے ہی ہمیں دوبارہ پیاس ستانے لگی۔ کہنے کو تو دوگل نے پانی سونگھ لیا تھا، لیکن در حقیقت اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم نے ٹیلے کے گرد چکر لگایا، مگر جدھر دیکھا ریت اور جھاڑ جھنکار ہی نظر آئے۔ آخر میں نے ناراض ہو کر کہا، دوگل تم پرلے درجے کے احمق ہو، یہاں تو نام کو بھی پانی نہیں۔ دوگل نے سر اٹھا کر سونگا اور کہا، پانی ہے۔ سر ہنری اپنی داڑھی کھجا کر بولے، کہیں اس ٹیلے پر نہ ہو۔ گڈ نے کہا، کیا خوب، کبھی ٹیلوں پر بھی پانی ہوتا ہے؟ میں نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے۔ ہم نے ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ امبوپا سب سے آگے تھا۔ اوپر پہنچتے ہی ٹھٹک سا گیا اور پھر اچھل کر چیخا، مل گیا، پانی مل گیا۔ اب کیا تھا، ہم دوڑ دوڑ کر اوپر پہنچے۔ ٹیلے کے بیچوں بیچ سچ مچ گدلے پانی کا تالاب تھا۔ ہم پاگلوں کی طرح لپٹے اور پیٹ کے بل لیٹ کر گھٹا گھٹ پانی پینے لگے۔ پانی کا رنگ چائے جیسا تھا اور اس میں سے بو بھی آ رہی تھی، لیکن سچ پوچھیے تو اس وقت اس کے سامنے آب حیات بھی ہیچ تھا۔ ڈٹ کر پانی پینے کے بعد ہم نے چھاگلیں بھر لیں اور پھر تالاب میں خوب نہائے۔ نہا دھو کر کچھ اوسان ٹھکانے ہوئے تو کھانے کی سوجی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے ایک نوالا بھی نہ کھایا تھا۔ کھانا بھی چاہتے تو خشک گوشت ہم سے چبایا نہ جاتا۔ پیٹ بھر کر گوشت کھانے کے بعد ہم نے پائپ سلگائے اور تالاب کے کنارے لیٹ کر رومیرو کی روح کو دعائیں دیتے ہوئے سو گئے۔ 2 دن ہم نے تالاب کے کنارے گزارے اور رات کو چاند نکلنے کے بعد دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ اب ہم تازہ دم ہو چکے تھے اور میرا اندازہ ہے کہ اس رات 25 میل چلے۔ صبح سویرے جب سورج نکلا اور کچھ دیر کے لیے آسمان صاف ہوا تو سلیمانی پہاڑ جو اب صرف 20 میل دور تھے سر پر کھڑے نظر آئے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ شاندار معلوم ہو رہے تھے۔ دن بھر ہم نے ٹیلوں کی آڑ میں بیٹھ کر آرام کیا اور شام ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ مختصر یہ کہ صبح ہونے تک ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ ہماری چھاگلیں اب دوبارہ خالی ہو چکی تھی اور اس پتھریلے علاقے میں پانی ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ رہی برف تو وہ بھی بہت دور تھی۔ گھنٹہ بھر سستانے کے بعد ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور پتھریلی زمین سے گویا آگ نکل رہی تھی۔ اس قدر ٹیڑھے میڑھے اور نوکیلے راستے تھے کہ ان پر چلنا عذاب تھا۔ 11 بجے تک ہم بالکل بے دم ہو چکے تھے اور جو ہی ہمیں ایک طرف کچھ اونچے سے ٹیلے نظر آئے ہم گرتے پڑتے ان کی طرف لپکے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ذرا فاصلے پر ایک نشیبی جگہ میں ہریالی نظر آئی، لیکن ہریالی ہمارے کس کام آتی۔ ہم سائے میں لیٹ کر سستانے کی کوشش کرنے لگے۔ پیاس اور تھکن سے میرا برا حال تھا اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ آخر اس مہم پر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اتنے میں امبوپا اٹھ کر ہریالی کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو کوئی ہری ہری سی چیز اٹھا کر اچھلتا کودتا نظر آیا۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے پانی مل گیا۔ خوش ہو کر اس کی طرف دوڑے۔ میں نے زولو زبان میں چلا کر کہا، کیا ہاتھ آ گیا جو یوں خوش ہو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، پانی کا پانی، کھانے کا کھانا، اور پھر سرسبز سی چیز کو ہلا کر دکھایا۔ اب پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں تربوز ہے۔
हम जिसे हरियाली समझते थे वो दरअसल तरबूजों की बेल थी। वहाँ हजारों ही तरबूज थे और सब के सब खूब पक्के हुए। अब क्या था, हम नदीरों की तरह तरबूजों पर टूट पड़े और हर आदमी 6-6 खा गया। इस तरह हमारी प्यास तो बुझ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ी जोर की भूख लगने लगी। हमारे पास थोड़ा सा खुश्क गोश्त बाकी था, लेकिन हम उसे खाना नहीं बचाना चाहते थे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि अभी कितना सफर बाकी है और आगे चलकर खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा। खुदा का करना क्या हुआ कि उसी वक्त कई परिंदे उड़ते उड़ते हमारे ऊपर से गुजर गए। हमने से उनमें से चंद को बंदूकों से मार कर गिराया और भून कर खा गए। दिन भर साए में सुस्ता कर हमने शाम को कूच किया। जूं जूं ऊपर चढ़ते गए हवा खुशगवार होती गई। सुबह के वक्त हम बर्फानी दर्रे से कोई 10-12 मील दूर रह गए। नए पड़ाव पर हमें तरबूजों की एक और बेल मिल गई और हमें प्यास से मरने का कोई खतरा न था। मगर सच पूछिए तो हमारी वही हालत थी, मर मर के एक मुश्किल से बचे तो दूसरी में गिरफ्तार हो गए। यानी अब हमारे पास खाने पीने की कोई चीज न थी और ऐसा लगता था कि पहाड़ पर पहुंचकर भूखों मर जाएंगे। हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे। थकन और भूख के मारे बुरी हालत थी। उसके अलावा हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे और वहां इतनी सर्दी थी कि हमारी कुल्फी जमने लगी। तीसरे दिन हम बर्फ से अटे हुए दर्रे से गुजर रहे थे और हमारे दाएं बाएं सुलेमानी पहाड़ की दोनों चोटियां फसीलों की तरह खड़ी थी। शाम के साथ साथ सर्दी बढ़ती जा रही थी। डूबते सूरज की किरणों में बर्फ ऐसी लग रही थी जैसे लाल कांच के टुकड़े बिखरे हुए हों। बेचारे दोगल के तो दांत बजने लगे थे। वो एक ऐसे कबीले का था जिसके लोग सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने में गुड ने कहा, मेरा ख्याल है वो गार जिसमें बैठकर रोमीरो ने आखिरी खत लिखा था यहीं कहीं होगा। मैंने कहा, क्या पता रोमीरो का ये गार महज ख्याली हो। सर हेनरी कुछ गुस्सा होकर बोले, ये ना कहो, आखिर रोमीरो ही के नक्शे की बदौलत हम वीराने में प्यासे मरने से बचे थे। रोमीरो सच्चा आदमी था। मैंने कहा, चलिए सच्चा ही सही, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो गार जल्द नजर न आया तो हमारी खैर नहीं। रात को हमें खुली जगह में रहना पड़ेगा और सुबह तक हम सब सर्दी से मर जाएंगे। ये सुनकर सब चुप हो गए। हम कुछ बेदिली से इधर उधर नजर डालते चले जा रहे थे कि अंबूपा ने नारा लगाया, वो रहा। और सचमुच एक तरफ जरा ऊंचाई पर एक गार का दहाना नजर आया। हम खुश होकर उस तरफ दौड़े क्योंकि अंधेरा हो चला था और सर्दी दम बदम बढ़ रही थी। गार में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। हम कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गए ताकि सर्दी से कुछ बचाव हो सके। एक तो पहले ही भूख और थकन से अधमुए हुए जा रहे थे, ऊपर से कड़ाके की सर्दी बुरा हाल था। हड्डियों का गूदा तक जमा जा रहा था। सोने की कोशिश करते तो नींद न आती। मुझे आज तक इस बात पर हैरत है कि हम सुबह तक जिंदा कैसे रहे। दोगुल सर्दी का बिल्कुल आदी न था। रात भर उसके दांत बजते रहे। रात के पिछले पहर उसने एक जोर की आह भरी और फिर उसके दांत बजने की आवाज न आई। उस वक्त मैंने कुछ ख्याल न किया। खुदा खुदा करके वो पहाड़ सी रात कटी। सूरज की किरणों से बर्फ आईने की तरह चमकने लगी। हमने इत्मीनान का सांस लिया और बाहर जाने के लिए उठे, मगर दोगुल उसी तरह बैठा रहा। हमने उसे उठाना चाहा तो पता चला वो अकड़ कर मर चुका है। हम उसे गार में छोड़कर रुखसत होने ही वाले थे कि गुड ने जोर की चीख मारी और गार के अंदर की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर उस तरफ देखा तो मेरी भी टांगे कांपने लगी। हम जिस जगह रात भर बैठे थे वहां से कोई 20 फुट दूर एक और आदमी सर झुकाए बैठा था। गौर से देखने पर पता चला कि वो मरा हुआ है। हैरत की बात यह थी कि वो भी गोरी नस्ल का आदमी था, हबशी न था। उस नए मुर्दे को देखकर हम इतने खौफजदा हुए कि बाहर निकलकर सरपट भागे, लेकिन सर हेनरी कुछ सोचकर रुक गए और बोले, मैं गार में एक दफा और जाना चाहता हूँ। क्यों? गुड ने पूछा। कहीं वो मेरे भाई की लाश न हो। ये सुनकर हम भी चौंके और दोबारा गार में दाखिल हुए। सर हेनरी ने घुटनों के बल झुककर मुर्दे का चेहरा गौर से देखा और कहा, खुदा का शुक्र है ये मेरा भाई नहीं है। वो लाश एक उधेड़ उम्र के लंबे तड़ंगे आदमी की थी जिसकी बड़ी बड़ी काली मूछें थी। खाल बिल्कुल खुश्क हो गई थी और यूं लगता था जैसे किसी ने इसके ढांचे पर जर्द कागज चिपका दिया हो। या आखिर है कौन? मैंने हैरान होकर पूछा। गुड कहने लगा, अब भी नहीं पहचाना। और जब मैंने सर हिलाकर इनकार किया तो बोला, अरे मियाँ ये वही है, सिल्वियो रोमियो, जिसका नक्शा हमारे पास है। मुझ पर गोया बिजली गिर पड़ी। नामुमकिन, वो पूरे 300 साल पहले मरा था। गुड ने बेपरवाही से कहा, तो फिर क्या हुआ? तुम्हें नजर नहीं आता ये गार बर्फ का गोदाम है। धूप यहाँ नहीं आती, जंगली जानवरों का यहाँ गुजर नहीं। दिन रात गजब की ठंड पड़ रही है। यहाँ 300 बरस क्या, अगर मुर्दा 3000 बरस भी पड़ा रहे तो खराब ना हो। उसके बाद गुड ने आगे बढ़कर जमीन से कोई चीज उठाई और कहा, लो ये रहा वो हड्डी का कलम जिससे रोमीरो ने चीथड़े पर अपने आखिरी पैगाम लिखे थे। गुड के हाथ में एक हड्डी थी जिसका एक सिरा तराश कर निब की तरह बनाया गया था। हम हड्डी के कलम को हैरत से देख रहे थे कि सर हेनरी ने कहा, वो देखो, रोमीरो के बाएं बाजू पर जख्म का निशान है। इसी जख्म के खून से उसने अपना पैगाम लिखा होगा। अब शुबे की कोई गुंजाइश न रही थी। ताहम ये वाकया इतना हैरत अंगेज था कि हम बहुत देर तक खड़े रोमीरो को देखते रहे। आखिर सर हेनरी ने कहा, रोमीरो हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने दोगुल को उठाकर रोमीरो के पहलू में बिठा दिया और इस अजीब व गरीब जोड़े को वहां छोड़कर बाहर निकल आए।